Hello, Vanakkam, and welcome to a very, very sweet and a very, very special episode. First of all, wishing all the viewers of Peppers a very, very happy and prosperous Pongal. இந்த வருஷம் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கோ, ராக்கிங்கா இருக்கோ, மெலோடியஸா இருக்கோ and ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ because my friends இது வந்து என்னோட விஷ் இல்ல, இது வந்து என்னோட assurance இருக்கு because the person with me வந்து is exactly one such person. Well, of course, my friends, you can have some rocking honor songs in the movies like Vagai Suduva, Vattikuchi, Nayandi, Kuti Puli, and upcoming one, the biggest movie coming in 2014, Vishwarupam 2. With me, of course, is music director Mr. Gibran. Vanakkam and welcome, sir. Eppadi irukeenga? Vanakkam, I'm good. First of all, wishing you a very, very happy Pongal. Wish you also. உங்களுக்கும் என்னுடைய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் and பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா பெப்பர்ஸ் வியூவர்ஸ்க்கும் happy பொங்கல். Well, first of all, இந்த சினிமால வந்து நம்ம இந்தியால வந்து இந்த உலகத்துல வந்து we celebrate every single thing. பொங்கலோ, கிறிஸ்மஸோ, ரம்ஜானோ, we celebrate all together. Very, very happy to have you with us on Pongal. First of all, Gibran, நான் வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்திருக்கேன் ஷோஸ்ல. ஆனா நீங்க வந்து you came with a bang. நீங்க வந்து ஒரு பெரிய பேங்க்ல வந்தீங்க. பேங்க்ல இருந்தீங்க. You kept on giving us hits மேல hits, songs மேல songs. Tell me, how happy are you with yourself? நீங்க வந்து ஜிப்ரான் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் 10 on 10, ஜிப்ரான் வந்து only 5 on 10. நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? How good are you as a music director? I don't know, I cannot tell it. நீங்க தான் சொல்லணும், but as of now, நான் மேத்ஸ்ல எப்பவுமே வீக் தான். சோ நான் சொன்னாங்க 11 on 10 மேபி ராங் ஆன்சர் இருக்கும். ஆனா இதுதான் உண்மையான ஒரு ஆன்சர். But I'm actually Maxla I got 99, so that's why you can't give simple question answer. Okay, Gibran, first of all, tell me, we know உங்க சாங்ஸ்ல வந்து ஒரு எனர்ஜி இருக்கு, ஃபீல் இருக்கு, மெலடி இருக்கு, எமோஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து for the record. Off camera, describe yourself, Gibran. எப்படி இருக்கீங்க? Are you fun loving? Are you enjoyable? ரொம்ப serious? ரொம்ப short tempered? ரொம்ப focused? Describe yourself. Okay, I'm like you can call me fun loving, but at the same time I'm serious. But not fun loving at the same time serious. Serious when it comes to complicated. No, serious when it comes to work. Yeah, so, very focused when it comes to work. You have fun and a work time on the work. Well, of course, describe yourself however you want, and I describe you as one of the most promising music directors in Tamil cinema. Thank you. First of all, let's start. நம்ம தமிழ் சினிமால வந்து இல்லைன்னா சினிமால வந்து நம்ம சொல்வோம் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஹீரோ ஹீரோயின் கெமிஸ்ட்ரி, director heroine chemistry, and in the chemistry of director and music director வந்து was absolutely rocking with you, Mr. Sargunam and Gibran in Vagai Suduva. Tell me, the connection வந்து எப்படி வந்தது? All the way, what a superb start for you. How was the connection? Sargunam sir and Gibran வந்து எப்படி மீட் பண்ணீங்க? சர்குணம் எனக்கு முன்னாடி ஆட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது தெரியும். சர்குணமோட நிறைய ஆட்ஸ்க்கும் நான் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போவே அவர் சொல்லுவார், நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். ஃபிலிம்ஸ் வரும்போது ஓகே இப்போ ஆட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு பீரியட்ல ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும்னு ஐடியா இருக்கு, பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபியூச்சர் பிளானிங் அப்பவே பண்ணிட்டீங்க நீங்க. அவர் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ நீங்க சொல்ல I will see my dates that time and tell you. ஸோ அப்போ சேர்ந்து பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தாரு. தென் கலவாணி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணாரு. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் தெர் வில் பி a lot of நிறைய டெசிஷன் மேக்கிங்லாம் அவர் கையில் இருக்காது and lot of things. ஸோ அதனால கலவாணி ஒர்க் பண்ண முடியல and God's grace கலவாணி ஹிட் ஆச்சு. தென் ஆஃப்டர் தட் he started Vagai Suduva. Vagai Suduva ஸ்டார்ட் அந்த ஈவன் கலவாணி ஹிட்னு டிக்ளேர் ஆகி அந்த ஒரு பீரியட்லேயே ஹி டோல் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் நீங்க தான். நீங்க சப்போஸ் டம்மா டம்மா டம்ம டம்ம டம்மா பண்ணாங்க எப்படி பண்ணிருப்பீங்க நீங்க? கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா பிகாஸ் நாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டைல்ல நிறைய ஜிங்கிள்ஸே பண்ணியிருக்கோம் சர்குணம்க்கு. ஆனா என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து the fact that you know Sargunam sir from many years at least, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு. you know what he wants, he knows what you can give. so அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் தானே? true கண்டிப்பா. ஏன்னா பிகாஸ் நிறைய விஷயம் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஈவன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் Vagai Suduva ஸ்கிரிப்ட் வந்து he told me before 10-12 years before it was like a short story. அப்பவே அவர் சொல்லியிருந்தார். So 12 yearsக்கு வந்து உங்க மனசுல இருக்கு, உங்க ஹார்ட் இருக்கு, உங்க ரத்தம்ல அது ஓடனே இந்த you knew what the story is all about. அதனால இது பண்ண போறேன்னு it was எனக்கு கொஞ்சம் I was tense because I know it's a period film. Correct. And
அவருக்கும் இட்ஸ் ஹீஸ் ட்ரைங் ஃபார் அ பிக் லீப் அண்ட் Yeah, of course. எனக்கும் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது where you all have to prove yourself. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல வந்து you don't give 100%, you give 101%. நீங்க வந்து வீதே கொடுப்பீங்க for a project like that. Yeah? So tell me, நீங்க வந்து சொன்னாங்க you are the music director, you are making your debut in this movie. அது கேட்கிறதுக்கு ஒரு கெத்தா இருக்கு. ஆனா அது பின்னாடி வந்து நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு ஜிப்ரான். So what did you do for that? என்ன கஷ்டம் இருந்தது? How was your first time experience? no first time because ads பண்ற மாதிரி தான் ஆனா வித்தியாசம் இருக்கு தானே ஆட் ஜிங்கிள்ஸ்ல படம்ல வந்து இல்ல ஈவன் கம்போசிங் வைஸ் அரேஞ்சிங் வைஸ் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் வைஸ் அண்ட் அந்த பார்ட் எல்லாமே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பட் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் மெனி ஆட்ஸ் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஒரு லாங் ஜிங்கிள் 3 நிமிஷம் ஜிங்கிள்னா அது வந்து ஒரு சாங் இல்லை அப்படி இல்லை பிகாஸ் ஜிங்கிள்ஸ் நிறைய இது ஆடியன்ஸ் கிட்ட சில நேரம் ரிசீவ் ஆகாது சில நேரம் ஒரு பயங்கரம் ஒரு கேவலமான ஒரு ஜிங்கிள் கேட்டோம் அப்படின்னு ஆடியன்ஸ் திட்டுவாங்க அது நம்மளே பண்ணியிருந்தாலும் நாங்கள் ஓகே நாங்கள் மறைச்சிடுவோம் சொல்ல மாட்டோம் நாங்கள் பண்ணோன்னு பேர் அவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் பட் சாங் ஃபிலிம் சாங் அப்படி இல்லை வரும்போதே ஓகே இட்ஸ் ஜிப்ரான் ஜிப்ரான் ஃப்ளாப்னா ஐயோ இது ஜிப்ரான் வந்து தாங்க முடியாது அது மாதிரி தான் இருக்கு சினிமா யூ சக்சீட்னா யூ ஆர் காட் யூ ஃப்ளாப்னா யூ ஆர் நோவேர் ஆமா சோ அதனால film is more tensed than ஏன்னா ஒரு பேர் மதிப்பு வந்து லைன்ல இருக்கு ஓகே டெல் மீ வாகை சுடுவாலே வந்து ஒரு கஷ்டமான கேள்வி கேட்க போறேன் which is your best song எல்லா சாங்குமே இம்பார்ட்டன்ட் சாங் பட் ஐ owe a lot to சரசர because அது இமிடியேட்டா ரீச் ஆச்சு அண்ட் அதனால இல்லை கண்டிப்பாக இவ்வளோ எதிர்பார்க்கல பட் கைண்ட் ஆஃப் பட் ஒரு நோட்டீஸ் பண்ணணும் ஐ மீன் இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு படத்தோட தெரியணும் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ரீச் ஆகுது யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரெஜிஸ்டர் தட் இல்லை மோர் தேன் என்னோட மோர் தேன் எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத விட ஐ வாண்டட் டு ஏன்னா சர்க்குணம் அவர் ஹி ஹஸ் ட்ரஸ்டட் மீ கரெக்ட் live up to that expectation yes I don't want him to go wrong அது was a major tension not only a friend but also as a director one that live up to what he wants true. yeah okay so that was a major tension actually tension வந்து நல்லா இருந்தது because you have done extremely well and well of course tell me before we go for a small commercial break tell me Gibran how has life changed after Vagai Suduva life changed actually my lifestyle and my people around it's there is not even a single change aduna I'm very confident but one thing is musically you would have wanted a lot to do வந்து பெரிய இல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாங் பண்ணும்போது ஜிங்கிள்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு மியூசிக் கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுக்கணும் இந்த சிங்கர் எடுக்கணும் ஒரு இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா எடுக்கணும் மியூசிக்கலி இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணுங்கும் போது அது வாட் எவர் லாஸ்ட் ஒரு 30 years என்னென்ன பண்ண முடியலையோ I'm God's grace, touch wood. I'm doing that. Doing so extremely well. Of course, we'll talk about your next projects also. After that, we'll talk about Vishwarupam 2. We'll talk about the other projects you did, and also ஒரு jingle நீங்க நிறைய jingles பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா ஒரு jingle வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு எனக்கு. Anyway, Gibran நம்ம பேசிருக்கோம் வாகை சுடுவா பத்தி. Yeah. Till today வந்து they always say Gibran the man who made வாகை சுடுவா. And the திருப்பி will always be a connection to you. Gibran வந்து வாகை சுடுவா music director. when you look back at it அது வந்து ஒரு pressure இருக்கா உங்களுக்கு because அது சாங் வந்து ஒவ்வொரு சாங் வந்து பயங்கரமா இருந்தது so is that like a pressure ஐயோ அது ஒவ்வொரு சாங் ஹிட் ஆனது every time I have to deliver they will compare me to my previous songs அந்த மாதிரி ஏதோ pressure இருக்கா you don't look at all that seriously I know there is pressure இருக்கு because pressureல அவ்வளவு சிரிக்கிறீங்க நீங்க இல்ல pressureங்கறத விட I mean it's like more like because when Vatikuchi came I mean as a creator you wanted to be known as okay Vatikuchi composer and when you next film இது எல்லாருமே Nayandi you want all that type of recognition but I was expecting it till Nayandi but அதுக்கு அப்புறம் தான் I realized that Vagai Suduva is my visiting card so அதனால peopleக்கு ஈஸியா when they say குட்டிப்புலின்னு சொல்லும்போது okay நான் மத்த ரெண்டு okay so it's Vagai Suduva and universally Vagai Suduva வாங்க டக்னு வாங்க ஜிப்ரா அது மாதிரி தானே இருக்கு yeah true and also and the film even film also did well and awards so it won the entire package was perfect yeah so. Okay tell me one thing of course like I said varanga bangla varanga நிறைய பேர் வந்து வர்றாங்க ஒரு ரெண்டு படத்துக்கு அப்புறம் they get totally disappeared நீங்க வந்தீங்க ப்ரூவ் பண்ணீங்க ஹிட் கொடுத்தீங்க சூப்பர் ஹிட் கொடுத்தீங்க given a lot of variety of songs next of course was Vatikuchi we also had Kuttipudi had Nayandi tell me about these movies as well director பத்தி storyline பத்தி உங்க டிஃபரன்ஸ் என்ன கொடுத்தீங்க நீங்க
இல்லை ஆஃப்டர் வாகை சுடுவா ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஆக்சுவலி ஏன்னா டு டூ அ ஃபிலிம் விச் இஸ் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு வாகை சுடுவா. ஆனா ஆஃபர்ஸ் நிறைய வந்திருக்குமே. காட்ஸ் கிரேஸ் ஜிப்ரான் சார் ப்ளீஸ் நம்மளுக்காக பண்ணுங்க just 5 songs. அப்படிலாம் இல்லை பட் there was quite few but எனக்கு என்னன்னா ஐ வாண்டட் because எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணீங்க நீங்க மிஸ்டர் ஜிப்ரான். அது I cannot tell. That I cannot tell. But என்னன்னா பட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் வாகை சுடுவா மாதிரி இமோஷனல் ஹெவி சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஐ வாண்டட் டு டூ அ urban and contemporary sound. ஸோ அந்த சமயத்தில் I mean obviously A.R. Murugadas and Foxstar Productions. It's all big names. ஏன்னா எங்கேயுமே எப்போதும் big checks. Yeah, it's all good. எங்கேயுமே எப்போதும் அதுக்கப்புறம் they are producing. And apart from the production thing, I loved the script. Yes, it was a very nice script, very different kind of script, and you had your good scope to prove yourself. Adile kore nalla songs indhu, yeah, very very nice songs, different situation on the songs indhu. And Amma Wake Me Up. All the girls loved that. Ena shopping ponona Amma Wake Me Up, let's go shopping. Adu mari da indhu. And the madri the situation also sometimes okay ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஸோ அது I mean, I was really happy when Vathikuchi project commit ஆகும்போது okay just opposite to but அப்போ என்னன்னா it was again tensed because ஏன்னா if you are full time tension இருக்கீங்க நீங்க full time tension. No, I'm very tense when audio release ஆகும்போது I'll be but now only இந்த திருமணம் நிக்க ஆடியோ அப்பதான் I was not tense. ஏன்னா நீங்க எனக்கு பார்த்துட்டு நீங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டீங்க. ஐயோ இந்த பையன் தமிழ்ல பேசுவாரா முடியாது அந்த டென்ஷன்ல இருந்தீங்க. Okay, and then of course that movie was very successful. Vathikuchi வந்து commercial success கூட இருந்தது. Music வந்து was a big hit. Tell me about the other movies. Then was Kuttipuli. The main project was because Vagai Suduvoda producer Muruganandam, he produced it, and obviously I owe him a lot. And apart from it, again Shashi Kumar was there. It was a bigger step for How me. was it working with Shashi Kumar? He's a very experienced person. The style of cinema ரொம்ப வேறையா இருக்கு. So how was it working with him? Shashi Kumar கூட அவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு 2 times or 3 times தான் மீட் பண்ணோம். அதுவும் like song studio வந்து கேட்டுட்டு and see he suggested something but most of the time it was the director. And of course இன்னொரு விஷயம் வந்து we cannot avoid வந்து Nayandi. That was the movie and best part about Nayandi வந்து உங்களோட music. Okay, it was a very nice songs, big star, commercial acting into the commercial music into the. Tell me about that experience also. Okay, Nayandi பத்தி சொல்லணும்னா and அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா ஈவன் பட்ஜெட் வைஸ் அண்ட் மியூசிக்கல் வெரைட்டி வைஸ் ஒரு இதில் எதுவுமே இல்லாத ஒரு வெரைட்டிஸ் இருக்கும். ஏன்னா குத்து இருக்கும், மெலடி இருக்கும், ஃபாஸ்ட் நம்பர் இருக்கும், லவ்விங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால எனக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான ப்ராஜெக்ட். The mass attraction into all this was there. Yeah. And Sargunam வந்து always அவர் freedom கொடுத்துருவார். Easy to understand. ஒரு friendship மாதிரி இருக்கு. So there's always a quicker understanding. And more freedom இருக்கு. புதுசா this if I come up with an idea and இது பண்ணலாம்னா he'll immediately like okay if you are confident go. அந்த மாதிரி தான் because I don't think any other director would have approved Teddy Bear kind of like crazy song. உங்களோட 3 பிடிச்சான ஒரு பாட்டு என்ன இருக்கு? Favorite பிடித்தமான ஒரு பாட்டு. Your 3. Gibran's top 3 of Gibran. இல்லை அகைன் அந்த மாதிரி சொல்லணுன்னாலும் ஐ லைக் டெடி பேர். ஏன்னா டெடி பேர் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஐ வாஸ் லைக் ஓகே டோட்டலி ஒரு நியூ ஐடியா க்ரேஸியாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணது. அண்ட் அகைன் சாரக்காத்து ஐ ஓ பிகாஸ் ஐ ஓ காட் அண்ட் டு த சாங். அது அண்ட் தட் இப்போது திருமணம் எண்ணிக்கால ஆக்சுவலி ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த சாங்ஸ் வேணா இப்போ வந்திருக்கிறதுனால ஐ எம் லைக் நான் சொன்னேன் 3 அப்படியே போயிட்டா அங்கே ப்ரமோஷன் பண்றாரு. திருமணம் என்னும் நிக்கா வந்து ரொம்ப பெருசான படம். இட்ஸ் கமிங் அப் வெரி சூன் இன் திஸ் இயர் 2014 வந்து. அது நீங்க பாட மாட்டீங்க? திருமணம் நிக்கா சாங்ஸ் பாட முடியாது. ஐ கேன் சிங் பட் ஆனா if you want me to sing I can sing போறானே. Anything that you want. Okay. And after that I will make one more demand. And first நீங்க பாடுங்க. போராளே போராளே கண்ணாள காதல சொல்லி போராளே போராளே போவாமத்தாம் போராளே 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 காத்தோட தூத்தள போல போராளே போராளே போவாமத்தாம் போராளே. எங்கேயோ போயிட்டீங்க வாணி, எங்கேயோ போயிட்டீங்க. ஆக்சுவலி நீங்க வந்து யங் அட் ஹார்ட் ஜிப்ரான் இருக்கீங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹூ இஸ் யங் அட் ஹார்ட் லைக்ஸ் யூ. Konde, men, gentlemen, rowdy men, ladies, all of them like you very much. நிறைய ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு தானே ஜிப்ரான் உங்களுக்கு?
அது தெரியல எனக்கு. Tell me what when you go outside, when you meet the people, என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வருது உங்களுக்கு? ஏன்னா அதுதான் ஒரு பெரிய ரிவார்ட் இருக்கு. There is no better reward than public order love. So what is the reward that you get? What do people say about you? What do people say to you? என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு? இல்ல அது தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு நம்ம ஒரு சாங் ஐ மீன் இனிஷியலாக படத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். ஐ மீன் ஓகே பட் இப்போ டப்புன்னு ஐ மீன் எங்கேயாவது ரோட்டில் ஒரு சம்வே ஈவன் மால்ஸ் எங்கேயாவது போகும்போது தியேட்டர்ஸ் போகும்போது பீப்புள் வந்து பேசும்போது ஐ மீன் இட் வில் ஃபீல் குட். Definitely அது வந்து is a really good reward. அது வந்து you know that your songs are being heard and loved and you are being loved by the people. Okay, of course the 2014 வந்து நிறைய பேர் சொல்றாங்க it's a bright year, it's a good year, successful year. ஆனா your year வந்து is a very very important year for you. ரெண்டு பெரிய படம் வந்து is already lined up for you. திருமணம் என்னும் நிக்கா and also விஸ்வரூபம் 2. Tell me about both these projects. Audio is already released of the first movie. என்ன feedback what how important is this project for you? இல்லை திருமணம் நிக்கா எனக்கு இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஏன்னா எல்லாருக்குமே லவ் ஸ்டோரி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். அண்ட் திருமணம் நிக்கா வந்து ஆக்சுவலி வாகை சுடுவா முடிச்சோடனே ஐ சைன் 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஒன் இஸ் வத்திக்குச்சி அண்ட் திருமணம் நிக்கா. ஏன்னா ஒரு வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் 19 அதுக்கு ஐ மீன் 60s பீரியட் தென் அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டெம்பரரி தென் அதுக்கப்புறம் ஓகே அது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஒரு பியோர் லவ் ஸ்டோரி. யோசிச்சு நீங்க சைன் பண்றீங்க, ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு சைன் பண்றீங்க. ஸ்ட்ராட்டஜி இல்ல ஐ மீன் நல்ல விஷயம். ஒரு வெரைட்டி உங்களுக்கு ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து வெரைட்டி தேவை இருக்கு, சேலஞ்ச் தேவை இருக்கு, which you are doing it for yourself. Very good. ஆமா. So but and it got delayed. Delayedனு சொல்ல முடியாது. The film took அந்த film needs that time. ஸோ இப்போ அந்த ஆடியோ வந்திருக்கு. ஸோ அதில் மொத்தம் என்ன ஃபீட்பேக் வருது, யார் என்ன சொல்றாங்க? ஏன்னா இதான் ஒரு கரண்ட் டாபிக் இருக்கு, ஜிப்ரான்ஸ் லேட்டஸ்ட் மியூசிக்கல் திருமணம் என்னும் நிக்கா. யார் என்ன சொல்றாங்க? which song do you feel வந்து மக்களுக்கு அப்படியே பந்து போயிடும்? which song do you feel? இல்ல God's Grace ஃபீட்பேக் நல்லா இருக்கு. அண்ட் 3 ஆடியோ ரிலீஸ் வந்து நிறைய டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க நீங்க. இல்ல ஐ வாஸ் ஃபார் சம் ரீசன் கொஞ்சம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டேன், கான்ஃபிடென்ட்டா. அண்ட் இப்போ சாங்ஸ் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஏன்னா விஷுவலாகவும் நல்லா ஐ மீன் எல்லா சாங்குமே நல்லா காமிச்சிருக்காங்க, நீட்டா காமிச்சிருக்காங்க ஒரு சாங். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லவ் ஃபிலிம் ஐ மீன் ரொமான்டிக் ஃபிலிம், அதனால ஐ எம் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் இட். We will talk about Yon Nikka Yola வந்து கொஞ்சம் லேட்டரா நம்ம டீடைலா பேசலாம். Another very very big project with not only Tamil Nadu, not only South India, not only India, full world is looking at வந்து is விஸ்வரூபம் 2. அவ்வளோ ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட், அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஜிப்ரான் ஹேஸ் டு பி சூப்பர், வெரி சூப்பர் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சூப்பர், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது தானே. விஸ்வரூபம் 2 வந்து இஸ் ஆல் அபவுட் பீயிங் அட் யுவர் பெஸ்ட். இந்த ஆஃபர் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு? இல்லை ட்ரீமாக இருந்தாலும் இட்ஸ் அ ட்ரீம் விச் you'll not think often, you know, it's like okay இப்போ அது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. And exactly after Kuttipuli I mean after Kuttipuli I had few issues in the Kuttipuli film. So after that I was quite down. Okay, in fact ஓகே ஃபில்ம் நமக்கு செட் ஆகுமா இந்த மாதிரிலாம் சில டவுட்ஸ் இருந்தப்போ சில வாட்டி ஃபெயிலியர் வந்து கிரியேட்ஸ் லாட் ஆஃப் செல்ஃப் டவுட். வண்டர் நான் இதுக்கு செட் இருக்கேயா, இது பண்ணோமா, நான் கரெக்டா நான் ராங்கா, ஆல் தீஸ் क्वेश्चंस கீப் கமிங் அப் இன் யுவர் மைண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்ல தான் இட் வாஸ் லைக் இமிடியட்லி ஐ காட் திஸ் கால். இந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்ல வந்து யுவராஜ் சிங் மாதிரி 6 அடிச்சீங்க. ஸோ கால் வரும் தென் ஐ வாஸ் ஓகே மேபி காட் இஸ் வாண்டிங் மீ டு கண்டினியூ அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. And we met I met Kamal sir in Delhi. So appo avaru did you ever ask him why me sir? நீங்க கேட்டிங்களா சார் நான் ஏன்? Did you இல்ல அவரே சொன்னார். I mean casual அவர் போன உடனே he was all praises for வாகை சுடுவா. because ஏன்னா விஸ்வரூபமோட ஷூட்டிங் அப்பவே அவர் வாகை சுடுவா சாங்ஸ் ரேடியோல கேட்டிருக்காரு. கேட்டுட்டு சிடிஸ் வாங்கிட்டு தென் செட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. ப்ளே பண்ணிட்டு நல்லா இருக்கு பாருங்க சாங்ஸ் அப்படின்னு. ஈவன் நல்லா இல்லை சார், சூப்பரா இருக்கு சார். ஸோ ப்ளே பண்ணிட்டு அப்பவே said எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. So and I called you. That still is your visiting card. Vagai Suduva is still your visiting card. True. So அதான் வேற எந்த ரீசனும் சொல்ல. And our more than that he is confident on me. அது that I'm confident that he is confident. So he trusts you. அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. Gives you lots of confidence and lots of tension இருந்துச்சா when you work on this வந்து இது நிச்சயமா டென்ஷன் இருக்கும் தானே. அவ்வளவு pressure இருக்கும். இல்ல actually இதுல நான் டென்ஷன் ஆகல because you know that you are in good hands. Correct. அதனாலே you can't go wrong when you're with the best. True. And he knows what
he wants from me. So அதனால I'm quite cool. Well, of course, I know நீங்க வந்து விஸ்வரூபம் 2 பத்தி நிறைய பேசக்கூடாது, பேச முடியாது. But tell me, how is it working with a legend like Kamal Haasan, sir? How great is it? Do you learn so much just being with him? அதுக்கு அவ்வளோ இருக்கு, just being with him, looking at him, watching him. அது வந்து like ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தானே? இல்ல, இட்ஸ் நாட் லைக் அதான் அவர் கூட எல்லாரும் மீடியாக்காக சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி ட்ரூத். ஏன்னா அவர்கிட்ட என்ன டாபிக் பத்தி வேணா பேசலாம், எதை பத்தி பேசினாலும் he knows. அதான் இப்போ ஏன்னா அதுவும் என்னன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஒன்லி டெக்னிக்காலிட்டி, இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஃபில்ம் மேக்கிங், இட்ஸ் அபவுட் எமோஷன்ஸ், அபவுட் டைமிங், அண்ட் ஈவன் அபவுட் மியூசிக். இப்போ மியூசிக்ல when we because என்னோட கேரியர் அப்படி இருக்கனால there'll be a lot of people I know. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜான் வில்லியம்ஸ், இந்த மாதிரி சில நேம்ஸ், மாலை, அந்த மாதிரி சில டெக்னிக்கல் ஐ மீன் ரொம்ப டீப்பான பீப்புள் நேம்ஸ் எடுத்தாலும் அவருக்கு தெரியுது. அதனால very learned, very informative person. True, very true. And அதனால என்ன ஆகுது, communication is very easy with him. Correct. And so if something takes ஒரு 1 hour டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் ரீச் பண்ண வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட்டை we'll reach in 10 minutes. So a lot of time is saved when two clever people talk. Yeah. It's, okay, and last few questions before we say tata and goodbye to you. Well, tell me, in the வருஷம் 2014 வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க? Where do you see yourself? Great successes, both the movies, blockbuster songs. Where do you see yourself? No, I'm like special-ஆ tension ஆகாதவா? இல்ல ஸ்பெஷலா ஒன்றும் இல்லை. பட் ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் ஐ மீன் ஓகே காட்ஸ் கிரேஸ் இந்த வருஷம் ஹிட் ஃபில்ம்ஸ் ஹிட் திருப்பி ஹிட் கொடுப்பீங்க நீங்க. Once again Gibran gives a hit. Even I mean film also should do well. Thirumanam Enum Nikka and Vishwarupam 2 and a few other films which I mean you know now I cannot tell the names now. So and I want them to do well. And I keep experimenting with music. Fantastic. இப்போ வரைக்கும் வந்து work வந்து now we'll stop working. We'll have few simple questions. I want the honest answer for you. Okay? Okay. Now first of all, tell me what's the one thing that you love besides music வந்து என்ன ரொம்ப பிடிக்கும்? Rapid fire. Quick. Tension ஆகாத. Rapid fire na tension ஆகாதீங்க. Okay. What's the one thing that you love? Sleeping. What's the one thing that you cannot live without? Live without is maybe prayers. And who's the one person you want to work with? If chance கிடைச்சா I would like to work with Raman sir, maybe assistant to him. Super. Okay. And what's the one thing உங்களுக்கு தெரியாது? You don't know. கத்துக்கணும். Cooking. Okay. And what's the one talent you have that people don't know about? என்ன ஒரு talent இருக்கு மக்களுக்கு தெரியாது? ஜிப்ரான்ல அவ்வளவு பெரிய talent இருக்கு. Maybe again cooking because I don't know if you want me to cook sambar na எனக்கு தெரியாது, but I'll try something and I'll do it. சாம்பார் மாதிரி கூட சாம்பார் இருக்கு, ஒரு யூனிக் ஃப்ளேவர் இருக்கு உங்க மியூசிக் மாதிரி. On that note, Gibran, thank you so much for coming on the show. நீங்க வந்தீங்க. I know you are a rock star performer, பயங்கரமான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர். நீங்க வந்து அவ்வளோ சிம்பிள், அவ்வளோ டவுன் டு அர்த், அவ்வளோ ஃபன் லவிங் பர்சன் இருக்கீங்க. Thank you so much. And of course இன்னொரு கனெக்ஷன் இருக்கு. Daily புடிச்சாக்கா பிடிக்கல, I have to think of you whenever I'm on the set because Peppers ஓட வந்து trademarks இருக்கு, இது மாதிரி ஸ்மார்ட் VJs இருக்காங்க, great shows இருக்கு. and our biggest plus point வந்து of course the jingle of the song. and Peppers jingle வந்து யார் ஒரு நல்ல ஒரு டேலண்டான பையன் பண்ணிருக்காங்க, அவரோட பேர் வந்து is Gibran. Thank you so much on the team of Peppers Television. நீங்க வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான jingle பண்ணிருக்கீங்க for us and thank you so much for that. And அதே ஒரு நோட்ல வந்து you sing this jingle for us and then we'll say jingle bells last year. Actually Peppers, I mean again I would like to talk about it. That's so far, I mean ipo that's the last jingle I did and after Vagesura முடிச்சிட்டு I think film release க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I mean I know Peppers Nachepan sir for quite long time. So கேக்கும்போது I recommendation கொடுத்திருப்பாங்க. He is a very good VJ sir. So and I was very happy and அதுக்கப்புறம் எனக்கும் ad offer எதுவும் வரல, but I'm good with and அதனால I'm quite Peppers is quite close to you and you're also very very close to us. So just sing this song, turn on the heat and then we'll say thank you so much. Lyrics ஞாபகம் இல்ல, but okay I can sing it. Peppers and now you have to take it. No, I will not sing. Okay, turn on the heat. Thank you so much. Gibran, pleasure meeting you. God bless you. Wish you all the very best. Peppers TV viewers எல்லாருக்கும் happy Pongal.
On that note, my friends, like he always keeps saying, turn on the heat. We'll also turn on the heat. Thanks for watching a Super Bana Special episode with, of course, music director Gibran. My name is Rajiv. Goodbye and stay tuned to Peppers Television. Ta na na na. Na 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 na. Thank you.